ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੇਇੰਗ ਡੀਪ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਅਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। His name will remain like a shining beacon for posterity. Munawwar Rana's poem pierces the heart. कि जो काम जसवंत सिंह खालड़ा ने किया है, ये अलोकार बहुत घट इंसान इस रुतबे नूं पहुँचते हैं और ये भविख दीआं पीढ़ियां दे लई भी एक चानन मुनारा होणगे। और जिहड़ी नज़म है अखीर मुनव्वर राणा जी दी पढ़ी भी वो दिल नूं टुंबण वाली है, दिल नूं जिवें चीर के निकल जाती है। वीर मेघराज सिंह लिखते हैं, डॉक्टर साहब जी आप जी नूं अते 84 दी पूरी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। कश्मीर सिंह लिखते हैं, डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया विर्क साहब। मलिक जुल्फिकार लिखते हैं, स्टॉप किलिंग इनोसेंट मुस्लिम पीपल इन बर्मा। जुल्फिकार साहब असीं इस पीड़ नूं महसूस करते हैं, उन्हां बेघरे और जुल्म का शिकार हो रहे साडे रोहंगिया वीरां भैणां दा, पर इस वेले उन्हां दी आवाज़ हुण दुनिया दे विच चार चफेरे चर्चा है और अख जिहड़ी है उस पासे लगी है और कोई ना कोई उन्हां नूं ठार जरूर मिलेगी। सुखविंदर सिंह रियायत लिखते हैं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब दे भैन जी जसवंत सिंह खालड़ा दी तकरीर जो उन्होंने अपने कैनेडा दौरे वेले की सी, वो मैं जदों भी सुनता हाँ तो एक जोश भर जाता। कोई शक नहीं है वो एक इतिहासक स्पीच है, जे जां यूँ कहा जाए कि एक शहीदी दे रस्ते ते जा रहे मर जीवड़े योधे दी लास्ट विटनेस है। जिवें सुकरात दा लास्ट डायलॉग कहा जाता है जां भगत सिंह ने की किया, इस तरह वो स्पीच जिहड़ी है उन्हां दा उस किस्म दी विटनेस है इतिहास दे लई। नो डाउट। गुरप्रीत सिंह लिखते ने, इज चाइना आर्मी अंडर प्रेजिडेंट रूल और इंडिपेंडेंट? चाइना दे विच कम्युनिस्ट सिस्टम है जिहड़ा पूरी फुली कंट्रोलिंग है। चाइनीज लिबरेशन आर्मी क्योंकि कम्युनिस्ट ही रूल करते हैं, सो आर्मी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अंडर कंट्रोल है। ISS सिंह इस सिंह लिखते हैं, ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स एडवोकेट जसवंत सिंह खालड़ा हु मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल इनोसेंट सिख यूथ killed by Indian police as in the name of encounter and terrorism. He himself was killed by KP Gill. कोई शक नहीं है कि KP Gill ਦੇ डायरेक्ट ऑर्डर्स ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। और वीर ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਤਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੌਬੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਦੇ ਕਿਲਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੋਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। और मैं इन द मीन टाइम ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਵ ਏ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆਰਮੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆਰਮੀ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਪੋ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆਰਮੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਸਲਾਮ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਨੇ ਸਮੋਲਡਰਿੰਗ ਐਂਬਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚੁਣਿਆ। ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸੱਚ ਥੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੰਗ, ਆਂਦਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ, ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਸਰ 9 ਨਿਧ 18 ਸਿੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਉਹ 9 ਨਿਧਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਨਿਧ 18 ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸੱਚ ਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੰਗ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ। ਆਂਦਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ, ਆਂਦਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਤਾਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਤੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ, ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਧਰਮ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਵਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਧਨ ਨੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਔਰੂਆਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਮਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਚ ਨਾਉ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸਤ ਭਾਉ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤ, ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਉ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸਤ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਸ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਜਲ ਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜ ਤੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।